ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇంకొక వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేసాను. ఇప్పుడు వచ్చేసాము ఎయిర్పోర్ట్కి, బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్, కెంపెగౌడ ఎయిర్పోర్ట్ అనేది. సో ఇందులోకి లోపలికి వదులుతారో లేదో కూడా తెలియదు నాకు యాక్చువల్లీ. అయితే వచ్చేస్తాను, చూద్దాం ముందుకి లోపలికి వదులుతారో లేదో అనేది. లోపలికి వదిలారంటే మంచి వ్యూ ఉంటుంది లోపల, అది కూడా చూపిస్తాను మనకి. సో మనం ఇప్పుడు బండి పార్కింగ్ చేస్తాము. పార్కింగ్ అయితే సెకండ్ రైట్ అంటున్నారు ముందర. పర్టికులర్గా ఇల్లే పడుతున్నాయి. ఇది ఎంట్రన్స్, ఎయిర్పోర్ట్ ఎంట్రన్స్ ఇదంతా. पार्किंग किधर है? जाके सेकंड ಅವಾಗಿಂದ ಕನ್ಸಿತ್ತು ಸರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಟೂ ವೀಲರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದು ಬಂದಾಗೋ ಮುಂಚೆ ಬಿಟ್ಕೊಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡು. ಏನಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನೇ ಮಾಡೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರುತ್ತಂಡ. సో గాడి పార్కింగ్ అయితే చేసేసాము. సో ముందుకైతే వెళ్ళిపోదాం ఎయిర్పోర్ట్లోకి, చూద్దాం. ఓకే, సో ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ಬೇಕಾ? ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಡು. ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾ? ಹುಷಾರು ಮಾಡೋದು. ಅದೆಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ఎష్టాద్రు అట్లే బచ్చా. దాదాపుగా చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాను ఎయిర్పోర్ట్కి రావాలని. సో విన్ ద్వారా ఈరోజు నేను వచ్చేసాను ఇంటికి అనమాట. చూద్దాం ఎయిర్పోర్ట్ మొత్తం లోపలికి వదిలినారంటే తప్పకుండా అన్నీ చూపిస్తాను మీకు. సో బాగా ఇది నా ఫస్ట్ టైం, నా కెరీర్లో నా ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు ఈ ఎయిర్పోర్ట్కి రావడం. ఎప్పుడు నేను రాలేదు. సో చూద్దాం ಏನಾಗ್ತದ. ಇಂಥ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಚ್ಚ. ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತ? ನೀನು ಬಂದ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಇದು? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಬಂದಾಗ. ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಹಾಂ,
చూడండి మొత్తం కార్స్ పార్కింగ్ అండి ఇక్కడ. కార్ పార్కింగ్, టూ వీలర్ అయితే ముందరికి. మీరు ఎప్పుడైనా రావాలనుకున్నా కూడా టూ వీలర్ అయితే అక్కడ మీకు వచ్చేసి ఇక్కడ లోపల వేసేసేయండి. సో మనము ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. లోపలికి వెళ్ళాలంటే టికెట్ కావాలో ఏమో తెలియదు. ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ? ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಂಬೈಗೆ. ಹ್ಞೂ ಮಚ್ಚ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ 1 ಅವರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಅವರ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಸೀಟು. మొత్తం చూడండి ఫుల్గా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಅದೇ ನಾವು ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ನೋಡ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಚ ಹೋಗೋಣ ಮಗ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಇವಾಗ? ಹಂಗೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೋದು ನಡಿಯಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತವ್ರಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈನಲ್ಲ ಮಚ್ಚ, ಫ್ಲೈಟ್. ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಫೀಲ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಫ್ಲೈಟು ಅದು 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 ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡೋಕೆ ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತಲ್ಲ, ನೋಡ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದು. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು. ಕಾರ್ಗೋ ಫ್ಲೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. ಇದೇನು ಮಚ್ಚ, ಇದೆಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ರೂಟು? ಈ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ? ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಕಾರ್ಗಳಪ್ಪ, ಏನು ಕಾರ್ಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗಂಟೆಗೊಂದಿರುತ್ತಾ ಏನ ಫ್ಲೈಟ್? ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಂಬಾನಿ ಒಂದು 2-3 ಫ್ಲೈಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಫ್ಲೈಟ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ಹ್ಞೂ ಇರ್ತಾವೆ ಮಗ, ಬರ್ತವೆ. ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ ಎಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಫಿಶರ್ಗಳು. ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್. ಓ, ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. డైరెక్ట్ మెజెస్టిక్ నుంచి బస్సులు కూడా ఉన్నాయండి ఇక్కడ. అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ బస్సు ఇక్కడే స్టాప్ చేస్తారన్నమాట ఎయిర్పోర్ట్. ಬಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ పార్కింగ్ ನಮ್ಮ కారు ಇದೆಲ್ಲ తಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ నడుచుకో. కార్లో మనం బైక్లో రావాలన్నా కూడా మనం పార్కింగ్ అక్కడ చూసుకోవాలా. బస్సు అయితే డైరెక్ట్గా మిమ్మల్ని ఇక్కడే వదిలేస్తారు. ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ మైసూరు. ఎంట్రన్స్ అనమాట. ఎంట్రన్స్లో మొత్తం ఇలా ఉంటుంది. సో మనం లోపల ಹೋಗ್ತಾರೋ లేదో చూద్దాం. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಮಚ್ಚ? ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು. ಬಾ ಮಚ್ಚ, ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾವ್ರೆ, ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ఓ అసలు ఫాస్ట్ ఫుడ్ అయితే చేసేస్తాను. లోపల ఫుల్గానే ఉంటుంది. అలాగే ఫ్లైట్ కూడా ఎక్కలేదు. ఫ్లైట్ ఎట్లా ఉంటుంది. ಊಬರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ఓ ಇದೆಲ್ಲ ఇదే మచ్చా, సూపర్ నైస్. మీరు షాపింగ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా ఇక్కడ మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట. ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ఉంటుంది. ఫ్లైట్ మీరు ఫ్లైట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఆల్మోస్ట్గా ఆ బస్ తీసుకెళ్తారు. బస్సు టెర్మినల్ బస్సు అయితే మీరు ఫ్లైట్ దగ్గరికి
టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే స్ట్రైట్ అక్కడ తీసుకెళ్తుంది. మొత్తం ఎయిర్పోర్ట్లో మొత్తం కూడా వ్యూస్ బాగుంటుంది అనమాట. ఫన్ బెల్ట్ పిక్స్ సూపర్గా ఉంది. ఇదే సార్ వాళ్ళకి బాల్ కదా. ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ 99 ಹೌದಾ? 99 ರುಪೀಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಬಾಲ್ ಆ ಬಾಲ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ನ್ಯೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆ ಬಾಲ್ನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ? ATM ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಚ್ಚ, ಮಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಮಚ್ಚ ನಾವು? నందిని కూడా ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ మొత్తం రెస్టారెంట్లు అన్నీ ఉంటాయండి ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర. మీరు తినాలనుకున్నా, షాపింగ్ చేయాలనుకున్నా మొత్తం అయితే ఇక్కడే ఉంటుంది. మీకు బయటికి పోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో మొత్తం ఇది ఎంట్రన్స్, మొత్తంగా ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది. మొత్తం ఎంట్రన్సే. ఇక్కడ ఫ్లైట్స్ కూడా చెన్నై ఢిల్లీ ఫ్లైట్ కూడా ఫ్లైట్ నెంబరు అన్నీ ఉంటాయి. ముంబైకి ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ముంబై. సో ఏ టైంకి ఎలా అనేది అన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. ముంబై కొచ్చి లక్నో హైదరాబాద్ అహ్మదాబాద్ కోయంబత్తూర్ హైదరాబాద్ కోల్కతా మొత్తం ఫ్లైట్ టైమింగ్స్ అన్నీ అక్కడే ఉంటుందన్నమాట. మీరు డిస్ప్లే కూడా చూడొచ్చు అక్కడ. అవునా మచ్చా?